اسلام صحیح معنی میں نہیں ہے، ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں اسلام نام کا باقی رہ گیا ہے، اس لیے اسلام کے احکامات پر، اسلام کی تعلیم پہ ہم اور آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ صاف ستھرا رہیں گے؟ بولیے ذرا زور سے، لگا نیند آ رہی ہے آپ کو؟ بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو خرابی ہے اس میں سے میں ایک دو خرابی کو بیان کرتا ہوں۔ آقا و مولا تاجدار برکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو انسان میرے لیے دو بات پہ عمل کرنے کی گارنٹی لیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ نہیں ہوں گے داخل؟ ارے ہاں نہیں، ایک فرق نہیں سمجھا۔ کون لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ وہ چچا ہمارے نہیں جائیں گے، ہاتھ ہی نہیں اٹھا۔ چچا جائیں گے تو ہاتھ اٹھائیے۔ تو ہمیں کم سے کم دو کام کرنا ہوگا، کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نمبر ایک، من یضمن لی ما بین لحیہ، دو ڈار کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی زبان، اس زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، اس زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس زبان کا استعمال ہم اور آپ جھوٹ میں نہیں کریں گے، غیبت میں نہیں کریں گے، گالی میں نہیں کریں گے، گندی چیزوں میں نہیں کریں گے۔ مثلا اس زبان سے ہم شراب نہیں پیئیں گے، مثلا اس زبان سے ہم وہ چیزیں جسے شریعت نے منع کیا ہے، جو اچھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ گٹکا کی چیز ہو یا کوئی اور نشے کی چیز ہو، ان چیزوں کو ہم اس زبان میں نہیں ڈالیں گے، ہم اس زبان کی مکمل حفاظت کریں گے۔ آج ہم اور آپ جھوٹ کثرت سے بول رہے ہیں، جبکہ جھوٹ انسان کی روزی کو کم کر دیتا ہے، انسان کو فقر و فاقہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ انسان کے منہ کے اندر ایک بدبو پیدا کرتی ہے، جس کی بنا پر جو فرشتے اس کے کندھے پہ ہیں، وہ فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا، اذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلا من قتل ما جاء به۔ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، جس بدبو کی وجہ سے فرشتے جو رحمت کے ہیں، جس کا کام تھا آپ کے لیے اچھائی کا انتظام کرنا، جس کا کام تھا کہ اگر آگے چل کے کوئی حادثہ ہونے والا ہو تو آپ کے دل میں پہلے سے کھٹک پیدا کر دے، جس کی وجہ سے آپ کو حادثہ نہ ہو اور آپ کا دل کرے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، وہ فرشتہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اور آپ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، ایاک بالکذب، اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹ سے، ان الکذب یہدی الی المعصیہ، کہ جھوٹ بولو گے دھیرے دھیرے باقی گناہ بھی کرنے لگو گے، اور ان المعصیۃ تہدی الی النار، جب گناہ کرنے لگو گے وہ تمہیں جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ جھوٹ یہ ذریعہ ہے جہنم میں جانے کا، اور سچائی یہ ذریعہ ہے نجات پانے کا۔ آپ نے فرمایا، علیکم بالصدق، تمہارے پر لازم ہے کہ تم سچ بولو، اور آپ نے فرمایا، فإن الصدق یہدی الی البر، اگر تم سچ بولو گے دوسری نیکی کا کام بھی کرنے لگو گے، فإن البر یہدی الی الجنہ، اگر تم نیکی کا کام کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ آقا نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی یہ نجات دیتی ہے، جھوٹ یہ پھنسا دیا کرتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یاد ہوگا وہ چھوٹا سا بچہ جسے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے دنیا جانتی ہے، جب وہ اپنے گھر سے جا رہے تھے، ان کی ماں نے ان کے آستین کے نیچے 40 درہم 40 چاندی کے سکے ان کے یہاں سل کر چھپا دیا کہ تاکہ راستے میں کچھ نہ ہو جائے، اور انہیں بھیج دیا گیا۔ قافلہ جب جا رہا تھا، اچانک گنڈوں نے، بلکہ لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور تمام قافلہ والوں سے، ہر ایک آدمی سے سامان چھین لیا۔ اس بچے کو چیک کیا، کہیں کوئی سامان نہیں ملا۔ بچے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی سامان بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں،
40 सोने 40 चांदी के सिक्के हैं जो मेरे इस आस्तीन के नीचे मेरी अम्मी ने सिल दिया है। डाकुओं को हैरत थी, ये तो सामान छुपा हुआ था, ये इतनी कीमती दौलत थी, इतना कीमती पैसा था जो छुपा हुआ था, ये इसने क्यों बता दिया? उससे पूछा बेटा तुमने ये क्यों बताया? उसने कहा मेरी अम्मा ने कहा था कि हमेशा सच बोलना, इसलिए हमने सच बोला। उसने उस बच्चों को डाकुओं ने पकड़ा, लेकर चला गया अपने सरदार के पास। जब सरदार के पास वो बच्चा गया, सरदार के पास वो बच्चा गया, सरदार ने पूछा तो भी उसने यही कहा। सरदार ने अपने डाकुओं से और डकैती से उसने तौबा की और तमाम डाकुओं ने वहीं पर तौबा किया, क्योंकि वो बच्चा सच बोलता है। हमने और आपने पढ़ा होगा हिंदी की किताब में कि एक बच्चा झूठ बोलता था और चिल्लाता था भेड़िया भेड़िया भेड़िया, सारे लोग दौड़ के आ जाते थे और फिर हंसने लगता था कि मैंने लोगों को उल्लू बना दिया। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन जब शोर किया सचमुच भेड़िया आ गया, वो चिल्लाता रहा। सबने सोचा वो तो मजाक कर रहा होगा, वो झूठ बोल रहा होगा। नतीजा ये कि भेड़िए ने उसे चीर कर खा लिया और फिर वो बच्चा बचा नहीं, वो बच्चा अपनी जान से हाथ धो दिया, वो झूठ बोला, फंस गया। और ये बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इन्होंने सच कहा, वो बच्चा बच गया। डाकुओं ने अपनी डकैती से तौबा की और उन्हें छोड़ दिया, उनके पैसे भी बच गए। पता चला सच्चाई ये नजात दिया करती है, झूठ ये फंसा दिया करती है। हम और आप मोबाइल पे भी कसरत से झूठ बोलते हैं, हम और आप अपने बच्चों के सामने भी झूठ बोलते हैं। बच्चों को झूठ बोल कर जाते हैं कि जा रहे बेटा आधा घंटे में आ जाएंगे। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर आप आधा घंटे में नहीं आएंगे, शाम तक नहीं आएंगे, आपका बच्चा समझ जाएगा कि मेरे अब्बा झूठ बोलते हैं, चुनांचे वो भी झूठ बोलेगा। आप सफाई और सुथराई के साथ कहिए कि बच्चे बेटा मैं जा रहा हूँ तो 4-10 दिन के लिए, कुछ काम है, काम करके आ रहा हूँ। आप साफ बोलिए, सच बोलिए, यकीन मानिए आपका बच्चा झूठ नहीं सीखेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे आपका बच्चा भी झूठ सीखेगा। ज़बान की हिफाजत तभी होगी कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, झूठ से हम झूठ नहीं बोलेंगे। कौन लोग बोलेंगे झूठ? जरा हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, कौन लोग सच बोलेंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए। सिर्फ हाथ उठा रहे हैं या बस यूं ही? नहीं, सच बोला। यकीन रखिए कि जो हाथ मैं उठवा रहा हूँ ये अल्लाह और उसके रसूल के सामने है, इसलिए आप जो वादा कर रहे हैं उस वादे पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ज़बान की हिफाजत ये है कि ज़बान से हम गाली नहीं देंगे, ना अपने बच्चों को गाली देंगे, ना अपने शौहर को गाली देंगे, ना अपनी ननद को गाली देंगे, न अपने भावज को गाली देंगे। आज हमारी माँ और बहनें अगर गाली देना न जाने तो वो अपने लिए ऐब समझती है कि हमें तो गाली नहीं आती है, उसे तो गाली सीखना पड़ता है। आप देखेंगे हमारी माँ और बहनों को 101 गाली एक सांस में याद रहती है। आप याद रखिए, अब मौला ताजदार बैठा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना जिसको फुजूर का काम है, ये गुनाह का काम है। जो इंसान गाली देता है उसे गुनाह मिलता है। हमारी माँ और बहनें क्या करती है? न सिर्फ मुसलमान को गाली देती है बल्कि अपने शौहर को भी गाली देती है। वो मुसलमान भी है, शौहर भी है और दोनों रिश्ते उससे बाहर, उसके बावजूद वो उससे गाली दे रही है। अपने सास को गाली देती है, अपनी ननद को गाली देती है, अपने घर के रिश्तेदारों को गाली देती है। याद रखिए, अगर आप गाली देंगे इस जबान से, इस जबान की पूंछ होगी, कल क़यामत के दिन मुमकिन है आपकी जबान को कैंची से कतरा जाए, इस जबान को कैंची से काटा जाए, आप मौत मौत चिल्लाएंगे और आपको मौत नहीं मिलेगी। इसलिए इस जबान की हिफाजत कीजिए, इस जबान से गाली न निकालिए। और ये मशहूर बात है कि अगर आप किसी को बददुआ देंगे, अगर आप किसी के बारे में गलत बात कहेंगे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अगर कोई इंसान दूसरे को काफिर कहता है और वो काफिर नहीं है तो वो कुफ्र लौट आता है। अगर आप गेंद को दीवार पर फेंकेंगे, पक्की दीवार पर, तो वो गेंद वापस आपकी तरफ आएगी। और
تھک جائے گی. اگر سامنے والا صاف ستھرا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور پھر آپ اسے غلط کہتے ہیں, وہ غلطی لوٹ آئے گی, وہ گالی لوٹ آئے گی آپ کی طرف. اس لیے عورتوں کا مقولہ ہے, جس کی گالی اس کی دہی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے.